За сайн байцгаана уу гээд өдөр тутмын амьдрал болон зохион байгуулалттай холбоотой бүлэг сэдвийн санхүү төсвөн захиран зарцуулах, удирдан жолоодох гэдэг нэг хичээлийн аавын зөвлөгөө болон үлдээх өв хөрөнгө гэдэг соёл судлалын бичлэгээ эхлүүлж байна. За эхлээд уншаад өгье. Тийм ээ, une prononciation, on va voir. Mon fils, maintenant que tu es indépendant, il est important d'apprendre à bien gérer ton budget pour vivre sereinement. Écoute ces conseils, ils te seront très utiles. D'abord, il faut toujours commencer par lister tes revenus. Cela inclut ton salaire, bien sûr, mais aussi toutes les aides que tu peux recevoir comme la CAF, caisse d'allocation familiale, le RSA, revenu de solidarité active, ou l'APL, aide personnalisée au logement. N'oublie pas non plus les autres sources d'argent, comme les petits boulots ou les pensions éventuelles. Conseil, note chaque mois précisément combien d'argent tu reçois. Ensuite, fais la liste de toutes tes dépenses. On peut les diviser en 3 catégories. Les dépenses fixes, celles que tu dois payer chaque mois sans faute. Le loyer, l'électricité, le gaz, l'eau, le téléphone, l'internet et le transport si tu as un abonnement. Conseil, ce sont tes priorités. Paye-les en premier, toujours. Les dépenses variables qui changent chaque mois, les courses alimentaires, la santé, comme la pharmacie ou les lunettes, les vêtements, les loisirs. Conseil, fixe-toi une limite à ne pas dépasser pour ces dépenses. Les dépenses exceptionnelles pour les imprévus ou les choses spéciales, cadeaux, réparations, voyages. Conseil, prévois toujours un petit budget pour ces imprévus. Ça évite les surprises. Évite les dépenses inutiles. Par exemple, n'achète pas trop de vêtements ou de gadgets. Évite de commander souvent à manger. Conseil, avant chaque achat, demande-toi toujours, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Fais des économies au quotidien. Compare les prix entre les supermarchés ou sur Internet. Achète en promotion ou d'occasion quand c'est possible. Utilise les transports en commun plutôt que la voiture et pense à éteindre la lumière ou économiser l'eau. Conseil, mets un peu d'argent de côté chaque mois. Même 10 euros, ça s'accumule vite. Utilise des outils pour suivre ton budget. Un petit carnet de dépenses, une application mobile gratuite ou un tableau simple sur papier ou sur Excel peuvent t'aider à tout contrôler. Conseil, suivre tes dépenses qui te permet de mieux gérer ton argent et d'éviter les mauvaises surprises. Voilà mon fils, si tu suis ces conseils, tu seras tranquille et ta vie de jeune marié sera plus douce. Gérer son argent, c'est apprendre à vivre mieux, pas à se priver. Je suis là si tu as besoin d'aide. Héritage en France. En France, quand une personne meurt, sa maison, son argent, sa voiture vont à sa famille. On appelle cela l'héritage. Exemple, Marie a 2 enfants. Quand elle meurt, ses enfants partagent sa maison et son argent. Chaque enfant reçoit la même chose. La loi française dit que les enfants doivent recevoir une partie. On ne peut pas tout donner à une autre personne.
On appelle cela la réserve héréditaire. Mais une personne peut aussi écrire un testament. Le testament dit qui reçoit quoi. Exemple, on peut donner une partie de l'argent à une association. Quand on reçoit un héritage, il faut aussi payer une taxe. On appelle cela les droits de succession. Les enfants payent moins que les cousins. Un héritier, une héritière. Un testament, une succession. La réserve héréditaire. Les droits de succession. За одоо үг хэлгээ харнаа бүгдээрээ. Gérer гэдэг нь болохоор gérer захиран зарцуулах, удирдан жолоодох гэсэн утгатай. Ингээ бюджет гэдэг нь бол төсөв гэсэн үг. За энэ төсөв гэдэг нь улсын төсөвч байж болно, бантан хийхэд зарцуулах материалын төсөвч байж болно тий. За тэгэхээр төсөв захиран зарцуулах гинэ. За аавын зөвлөгөө. Хүү минь одоо ингээд чи биеэн даалаа. Энэ indépendant гэдэг нь болохоор бие даах гэсэн үг байна. Хэрвээ улсын тухай ярьж байгаа бол тусгаар тогтносон гэсэн утгатай байна тий. Indépendant, indépendance. За энд нэг гоё үг байна. Il est important. Il est important гэдэг нь мэдэн тийм ээ чухал гэсэн үг. За энэ тэгхэн чухал ингэхэн чухал гэдэг араас нь үйл үг орохдоо энэ дөөтэй залгацсан байгаа. Зэнийгс анзаараарай. Il est important d'apprendre. За тийм юмыг ингэж сурах нь чухал гин. Яаж сурах вэ гэхээр за өгүүлбэрээ төгсгөл өгөөжчлөө амар тайван амьдрахын тулд төсвөө сайн захиран зарцуулж сурах нь чухал. За ингээд бүт өгүүлбэрээр болохоор хүү минь ингээд чи биеэн дагаад одоо тусдаа гарлаа гэсэн үг нэ. Амар амгалан тайван амьдрахын тулд төсөв санхүүгийн зөв зохистой захиран зарцуулахад суралцах нь нэн чухал. Эдгээр зөвлөгөөг сайн сонс. Тэр гэдэг нь энэ зөвлөгөө гэлж байгаа. Тэгээ энэ нь чамд ихээ чухал байх болно гэд ирээдүйн цаг байна. За юуны өмнө эндээс ингээ харахаар d'abord, ensuite гэдэг ийм зөвлөгөөнүүд дараалалтай явчихин. Тэ юуны өмнө орлогын жагсаахаар эхлэх хэрэгтэй. Il faut гэдгийг мэдэнтэй тэгэх ёстой ингэх ёстой. Toujours байнга commencer эхлэх, par тийм юмар эхлэх, lister гэдэг нь одоо бид нар мэдэн шүү дээ. List гэхээр жагсаалттай, lister гэхээр жагсаах. За энэ болохоор жагсаах гэдэг дээр одоо жишээ нөгөө талбай дээр очиод хүмүүсийг жагсаах гэдэг бол энэ биш шүү. Ерөөсөө л бичиж тэмдэглэж байгаа юм уу да ингээд 1 2 3 гэд ингээд жагсаахыг хэлж байгаа шүү. За тэгэхээр орлогоон жагсааж бичиж эхлэх хэрэгтэй. Cela inclut гэдэг нь одоо багтаах гэсэн үг. Энэ нь чиний жагсаал цалин мэдээж гэвч бас бусад бүх mais aussi toutes les aides гэж байна. За тэгэхээр бүх тусламж өөрийн одоо хүлээж авч байгаа одоо өөрт чинь ирж байгаа босоо тусламжуудыг жагсаах хэрэгтэй гин. За тэр жагсаалтанд нь энэ Францын жишээгээр хэлж байгаа шүү тийм мэдээж. За тэрэнд нь CAF гэдэг юм байна. Энэ CAF гэдэг нь бол одоо манай монголоор халамжийн мөнгө гэсэн үг. За тэгэхээр гэр бүлийн халамж одоо туслалцааны сан гэж байгаа юм. За тэгэхээр CAF гэдэг энд нь болохоор бүх одоо хүүхдийн мөнгө ерөөсөө өрхийн санхүүд дэмжлэг болох эсвэл энэ Франц улсын нутаг дэвсгэр дээр амьдарч буй хууль ёсоор амьдарч буй бүх хүмүүст ирдэг нэг юм мөнгө санхүүгийн зохицуулах тийм сан байдаг байхгүй юу? Тэр сангаас ирж байгаа мөнгө төрийг хэлж байгаа юм. За тэгээд
RSA гэнэ. RSA гэдэг бол одоо энэ хараа идэвхтэй одоо солидарité гэдэг нь бол нэг нэгнээ дэмжихийг хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр эв нэгдлийн орлого гэж хэлье. За жишээ нь энд нь юу ордог вэ гэхээр одоо яагаад энэ эв нэгдэл гэдэг үг орж ирж байна гэхээр нэн ядуу эсвэл маш эрсдэлтэй бүлгийн хүмүүстэй олгодог. Одоо эсвэл өөхөхгүй байх хэмжээнд гэдэг юм уу да. Тэг голоо зогоох гэхэд ч одоо баг хатуудах вэ дээ. Тэгтээ ер нь бол ийм ямар ч байсан нэг ийм эсвэл голоо зогоогоол байх хэмжээний ийм жаахан мөнгөнд тусламж идэг байхгүй юу. За энэ голоо зогоох гэдэг бол асар өндөр орлоготой хүмүүст бол яг л энэ голоо зогоох гэдэг утгаараа ойлгогдно. Зүгээр олдсныгоо нөгөө ямар ч ядуу хүн савнгийн мөнгө олддог гэхчээр тийм ээ тэрийг олдсон нэг 5 төгрөгөө ингээд аятайхан болгоод амьдрчих тийм сүхэтэй одоо ухаантай нарийн чанд зохион байгуулалттай дэглэмтэй айлт бол энэ ингээд хөөхөн бас нэг ядарсан цагт ингээд бүсээ чангалж байгаа цагт хэрэг болох хэмжээний мөнгө байхгүй юу. За ийм RSA гэдэг. За тэгээд аль эсвэл APL гэнэ. Энэ APL гэдэг нь aide personnalisée au logement гэж. За тэгэхээр энэ юутай орон сууц одоо орон байртай болоход тухайн айлынхын нөхцөл байдал тохируулсан юм тусламж үзүүлдэг гэж байна л да. За тэгэхээр энэ мэтчилэнгийн байгууллагуудаас тусламж авдаг бол тэрийгээж бас тэмдэглэх хэрэгтэй гэсэн үгэлбэр байна. N'oublie pas non plus. За тэгээд бас тэрийгээ тийм юмыг бити мартаарай гэж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр бусад орлогууд одоо мөнгөний урсгалууд нь юу байна вэ? Тэрийгээж бас битгий мартаарай. За тэгээд тэрэнд нь болохоор жижиг ойр зуурын жижиг сажиг мөнгө ажил хийгээд олж байгаа мөнгнүүд энэ байнгын тогтмол биш les petits boulots гэж байна. За тэр тогтвортой биш жижиг орлогууд аль эсвэл төр зур орж ирж байгаа юм eventual гэдэг нь хаяа аль эсвэл гин тэ орж ирж байгаа янз бүрийн нэмэлт мөнгнүүд. За энэ пенсион гэдэг нь болохоор жишээ нь одоо гэр бүл салсан байлаа гэж бодъё те. Тэгэх юм бол тэжээгчээс нүүр хүүхэдтэй орж иж байгаа хүнсний хоолны мөнгө ч гэдэг юм уу те. Тэрийг хэлж байгаа шүү. Энэ заавалгүй салсан нийлсэн гэхээсээ илүү өөр янз бүрийн байгууллагад хамаардаг бол одоо бүрийн бус байгууллагуудын тусалцаа дэмжлэг авдаг бол тэр ч бас пенсион гэдэгт орж болно шүү. За зөвлөгөө өгье. Одоо өөрөөр хэлбэл энд хэлснийгээ ер нь бол товчхонд нь базаад хэлж байгаа зөвлөгөө гэсэн үг шүү. Тэмдэглээ. Сар бүр юуг гэхээр ямар хэдэн төгрөг одоо гар дээрээ авч байна вэ? Түүнийг маш тодорхой сар бүр тэмдэглэдэг. За дараа нь зарлагын жагсаалтаа гарга. Үүнийгээ дараах 3 ангилалд оруулж болно гэж байна. Diviser гэдэг нь хуваах, category гэдэг нь бол ангилал гэсэн үг тийм ээ. За нэгдүгээрт нь болохоор энэ тогтмол зардал, хоёрдугаарт нь хувьсантгай зардал гэдгийг ийм үү да. Одоо ингээд ихс багасч болох тий. За тэгээд ийм гинтийн зардлууд энэ exceptional гэдэг нь одоо гайхалтай сайхан гэдэг утгаар бид нар зарим тохиолдолд хэрэгэлдэг ч тий. Гэтэл энэ дээр болохоор гайхалтай зардал гэх нь одоо хашаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ болохоор гинтийн зардал гэсэн үг шүү. Энэ их онцгой тохиолдлоор зарцуулж байгаа бол за ингээ 3 төрлийн зардлаа тэмдэглэх нэ. За эхнийх нь тогтмол зардал гэдэгт нь сар бүр зайлшгүй. Яста алдаа мадаггүй гэдэг нь хараа sans faute. За 15 төлөхстой бол 15-даа л тулна гэсэн үг. 16-нд биш. Тэрийг нь ингээд sans faute гэж байгаа шүү. Алдаа мадаггүй гэдгийг. За төлөх ёстой зардлууд гэж байна. Энд нь болохоор орон байрны зардлууд, тоог, газын плитийг ашигладаг бол тий. За тэгээд ус, утас, интернет хэрвээ бид нар хэрвээ чи сар бүр юм юутай
цэнгэлдэг карттай байгаа бол энэ нийтийн тээврийн зардал. За энэ зөвлөгөө нь болохоор энэ бол чиний нэн даруй хийх ёстой нэн чухал асуудлаа. Тэдгээрийн юуны түрүүнд хамгийн эхэлж байнга төлж бай. Хоёрдугаарт хувьсгал зардал гэж би хэлээд байна. Гэхдээ яг санхүүгийнхаа санхүүчдийн эсвэл банкны бас нөгөө нягтлангийн үг хэлгээр энэ variable гэдгийг бас өөрөөр хэлдэг байж магадгүй шүү. Би л хувьсах өөрчлөгдөх гэж гэдгээр нь хэлээд байна. За тэгэхээр энэ нь болохоор сар бүр өөрчлөгдөж болно. Энэ үүнд хүнсний зардал, эрүүл мэндийн зардал, за энэнд нь жишээ нь эмийн сан болон нүдний шилж гэдэг юм уу. За тэгээ хувцас чөлөө цагаа өнгөрүүлэхтэй холбоотой бусад зардлууд. За тэгэхээр үүнд өгөх зөвлөгөө гэхээр энэ бүх зардалтаа ерөөсөө тийм зүйлд тэдийг л зарна гэсэн хязгаараа заавал тогтоо. Хувцсанд тэдийг, хоолнд тэдийг, бусад чөлөө цагтаа тэдийг гэдгийгээ хизээж битгий депас гэж байна тий. Эдгээр зардлыг ерөөс хэтрүүлэхгүй тулд хязгаараа өөртөө тогтоо гэж байна. За дараа нь dépense exceptionnelle гэдэг нөгөө гинтийн зардлын хувьд гэхээр за одоо энд гинтийн гэдэг нь урьдчилан тооцоолоогүй эсвэл онцгой зүйлийн хувьд үүнийг оруулж байна. За тэр нь бэлэг, янз бүрийн засвар үйлчилгээ, аялал гэнэ. Зөвлөгөө болохоор байнга энэ мэтчлийн гинтийн асуудалд бачимдахгүй тулд их бага хэмжээгээр төсөв заавал урьдчилан төлөвлөж бай гэн. За эсвэл ça évite les surprises гэн. Нөгөө бачимдахгүй тулд гэдэг нь сюрприз гэдэг чинь гайхшрах гинтийн бэлэг гэдгээр л их ашигладаг шүү дээ. Тэгэхээр сюрприз гэдэг чинь хэн нэгэн хүний хормын зар авлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол за тэдний хүү охин гэрлэж байгаа юм байна. Бэлэг яах вүлээ их вүлээ. За тэгэхээр тэр хүн хэр хол ойрын хүн байна гэдгээс шалтгаалаад бэлэг нь тэр чинь өөрөө сюрприз болно тий. Тэгэхээр тийм гинтийн зүйл бачимдахгүй тулд гэсэн үг шүү. За дарааг нь болохоор ингээд үндсэн ахаад сэдвч яваад ингээд 1-р 2-р дараа нь явж байгаа юм байна тий. Хэрэггүй зардлаас зайлсхий гэнэ. Inutile гэдэг нь хэрэггүй, шаардлагагүй. За нэгэнтэй үйл үг нь үгсийн сангаа ярьж байгаа юм чинь энэ дээрээс нэг utile гэж үг байгаа. Ингээ харахаар энэ дээр байна тийм ээ. Эдгээр зөвлөгөө маань чамд хэрэгтэй байхаа гэж utile гэж гарсан энэ үг маань энэ доор энэ өгүүлбэрт inutile гэж гарсан байна. Энэ нь өөрөө хэрэггүй гэдэг энэ гэдэг юм юу авсан байна. Suffix гэсэн тий. За тэгэхээр энэ хэрэггүй зардлаас зайлсхийх. За жишээлбэл хизээж n'achète pas trop. За хитрхи их хувцас эсвэл хэрэггүй зүйл. Энэ gadget гэдэг нь хэрэгтэй хэрэггүй зүйл гэсэн үг шүү. Хэрэгтэй гэхээр хэрэгтэй юм шиг. Хэрэггүйгээ хайчих гэхээр байлгаад баймаар. Тэр юмнуудыг gadget гэж байгаа. За тийм зүйлсийг битгий хитрхи худалдаж аваа. Évite de commander souvent à manger. Битгий хоол захиалж идээд бай. Тэгэхээр идэх зүйл байнга битгий яагаад байд commande гэдэг нь захимаар ч гэдэг юм уу эсвэл захиалгаар аваа гэсэн үг. За зөвлөгөө нь гэхээр худалдан авах зүйл ямар нэг зүйл худалдаж авахынхаа өмнө дандаа өөрөөсөө асууж бай. Энэ зүйл надад үнэхээр хэрэгтэй юу гэдгийг асууж бай гэж. За дараагийн зүйл болохоор өдөр тутамдаа мөнгөө хэмнэ. Faire des économies гэдэг нь мөнгөө хэмнэх гэсэн үг. За яг энэ дээр мэдээж бид нар мөнгө төсвийн тухай ярьж байгаа учраас мөнгө гэж ойлгоод байна. Энэ faire des économies гэдэг нь экономи гэдэг нь өөрөө хэмнэх
гамнах гэсэн утгатай. Энэ зөвхөн мөнгөтэй холбоотой биш. Одоо бид нар өөрсдийн одоо захирах зарцуулах эрч хүчч бас байж болно шүү. За одоо нэг сумаар хоёр туулай буудаад нэг гарсан дээрээ тэгээд явчихъя. Яагаад гэвэл тэгж хүчээ хэмнэе гэх юм бол энэ экономи гэдгийг асууж байж болно шүү. Faire des économies d'énergie ч гэдэг юм уу. D'effort ч гэдэг юм уу те. За тэгснэ. Өгүүлбэр нь compare les prix entre les supermarchés ou sur internet. Интернет дээр эсвэл супермаркетууд одоо дэлгүүрүүдийн үнийг харьцуул. Achète en promotion. Үн хямдарсан бараа худалдаж ав. Энэ үн хямдрах энэ промошн гэдэг нь хямдрах гэхээсээ илүү бас solid гэвэл хямдрал байна. Энэ промошн гэдэг нь одоо урамшуулал гэсэн үг л дээ. Хоёрыг авбал нэг үнэгүй ч гэдэг юм уу те. Тэргүй байнгын хэрэглээний одоо талах будаа. За талхуул одоо хатч учраас бас учиртай. Өөр юмнуудыг хоёрыг авбал үнэгүй гэсэн нэг удаан хадагдагдаж болох зүйлсийг энэ англиар авч болохоор гоохгүй тэг хямдарсан үед нь одоо урамшуулалтай байгаа үед нь. За эсвэл d'occasion achète d'occasion гэдэг нь болохоор нөгөө хэрэгэлсэн одоо хуучин бараа манайхаар одоо нөгөө комиссийн бараа гэж яригддаг тий. За комиссийн бараа гэдэг бол энэ d'occasion гэхээр өмнө хэрэглэгдэж байсан зүйл байж болно. Эсвэл зүгээр худалдан аваад хадгалж байгаад буцаагаа зарах гэж байгаа цоошин зүйлч бас байдаг. Энэ комиссих гэхээрээ л одоо муу юм одоо хүний хэрэглэж байсан хуучин муу сайн юм гэж бас тийм тогтсон хэвшмэл ойлголтоороо хандаж бас боломгүй. Ягаад гэхээр хүмүүс нөгөө янз бүрийн тохиолдлоор өөрт ирсэн бэлэг өөрт тохироогүй хувцас таалаагүй өнгө юу ч байж болох байхгүй юу. Тэгэхээр тийм цахилгаан хэрэгсэл хүртэл байдаг. За тэгэхээр тиймэрхүү зүйлийг ингэж худалдаж авч болноо гэж байгаа. D'occasion гэдэг нь c'est possible боломжтой үед нь урамшуулаар болон им гар дамжсан худалдаанаас худалдаж авч бай. Utilise les transports en commun plutôt que la voiture. Машинаар гэхээсээ гэдэг чинь plutôt que гэж байна те. Гэхээсээ нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорч. Нийтийн тээврийн хэрэгслийг ашигла гэж байна те. Utiliser гэдэг чинь ашиглах. За одоо эндээс одоо доод шатныхан бол анхаар шатныхан энэ гараад исэн utile гэж байна те. Хэрэгтэй гэсэн үг байсан. Энэ сая гарсан inutile хэрэггүй гэж тэмдэг үг байсан. Одоо энэ дээр utiliser гэд нөгөө үйл үг нь хэрэглэх гэд те. За дараа нь pense à éteindre la lumière гэрлэн унтрааж бай. Бити мартаарай. Аль эсвэл усаа хэмнэ гэж. За одоо экономизе гэдэг дээр сая зөвхөн мөнгөтэй холбоотой ч юм биш гэдэг экономи гэдэг дээр ярьсан тий. Одоо тэгвэл энэ чи экономизе лөө гэд усаа гамн хэмнэ гэж юм тий. За зөвлөгөөн дээр нь mais un peu d'argent гэсэн тийм ээ. Mais un peu d'argent deux côtés гэхээр хажуу тийш тавигдсан байна тий. Сар бүр жаахан мөнгө цааш нь хий. За бид нар бол цааш нь хий гэдэг Франц хэлээр mettre de côté гэж байна. Тэрийг жаахан цааш тавьчих гэсэн утгатай үг байна. За тэгвэл тэр ч бүхэл 10 евроч болтугай. Тэ. Энэ нь маш хурдан хуримтлагддаг гэнэ. За utilise des outils pour suivre ton budget. За төсвөө хянахын тулд одоо төсвөө дагах гэдэг утгаар энэ хэлсэн байна тий. За энэ ингэж энэ энэ сар хэтрэх гээд байна да, багдах гээд байна да гэдгийг дагахын тулд альва хэрэгслийг ашигла гинэ. За тэр нь болохоор зардлан тэмдэглэдэг жижигхэн дэвтэр эсвэл бүх зүйлээ хянахын тулд чамд туслах боломжтой Excel дээр эсвэл ердөөл цаасан дээр хүснэгт гаргаад аль эсвэл үн төлбөргүй нөгөө утасны аппликейшнуудыг ашиглаа гэсэн үг байна.
За conseil зөвлөгөө нь болохоор зардлаа ингэж хянах нь мөнгө төгрөгөө илүү сайн захиран зарцуулах болон элдв гинтийн асуудлаас зайлсхийх гинтийн асуудалд бачимдахаас зайлсхийх боломжийг олгоно гэнэ. За ингээ хүү минь миний эдгээр зөвлөгөө хэрвээ дагах юм бол чи илүү тайван санаа амар байх болно. Залуу хосын энэ амьдрал чинь илүү энэ дээр яг зөөлөн гэдэг үгээр авсан байгаа байхгүй юу? Дүүс амьдрал нь сайхан гээд эвлэгхэн байх болно. Нөгөө зөв явбал зөөлөн замбуулын гэдэг те. Тэгэхээр энэ бүр яг ингээд л энэ зөвлөгөөгөр мөнгө сангаа захиран зарцуулаад айтайгаа явуучих юм бол энэ амьдрал чинь их аяндаа сайхан байх болно гэдгийг ингээд ийм энгийнээр сайхан хэлчихсэн байна. За мөнгө төгрөгөө захиран зарцуулах нь илүү сайхан амьдрахад суралцах болохоос биш энэ бүсээ чангалах асуудал бол биш ээ. Гин привэ гэдэг нь ямар сө привэ гэдэг нь өөрөө ямар нэг юмнаас өөрийгөө өөртөө хориг тавих гэсэн үг. Привэ гэдэг нь уул нь би энэ ундаг аваад уучмаар л байсан за хэршиг та гэж өөрийгөө ямар нэг юмнаас хориглохыг сө привэ гэж байгаа шүү. Энэ их чухал үг шүү. За je suis là si tu as besoin d'aide. Чамд хэрвээ тусламж хэрэгтэй бол би надад аав нь байгаа шүү. Би байгаа шүү гинэ. За ийм ингээд энийг сонсож байгаа хүмүүс янз бүрийн насны хүмүүс байгаа. Энэ зэргийн асуудлыг би мэдээж штэ. Энэ чинь ингээл дэлгэрүүлээл нуршаад байх ямар хэрэг байна гэдэг бодол өөрөө ирэхгүй орж ирж магадгүй. Энэ бол мөнгө төгрөгөө би өөрөө их сайхан захиран зарцуулдаг хүн болоод ингээд зөвлөгөө өгж байгаа биш. Үг хэллэгийг сургах гэж л мэддэг юмн дээрээ дөрөөлөөд үг хэллэгийг гой сураад аваарэ гэж өгж байгаа текстийн орчуулга үг хэллэгийн тайлбар байлаа. За тэгээ би өөрөө ингээд бичиж байхдаа ч гэсэн би яг ингэдэг бол мөн ч сайхнаа гэж бодогдож байгаагаа хэлэх нуух юм. За энэ дэр болохоор эритаж гэж байгаа. Энэ болохоор өв хөрөнгөний асуудал байгаа тий. Дараа үеийг үлдээх асуудал. Францын тухайд яадаг вэ гэдэг жижигхэн жишээ текстийн үг хэллэгийг нь харъя. За энэ дэр Франц улсад өв хөрөнгөний асуудал гэж байна. Франц улсад хэн нэгэн хүн нас барвал түүний гэр байр, мөнгө, машин зэрэг зүйлс нь гэр бүлд нь очноо. Энэ очно гэдэг нь хараа aller гэдэг үгээр байгаа явах гэдэг үгээр байна. On appelle cela l'héritage. Үүнийг бид өв гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл Мари гэж хүн 2 хүүхэдтэй байлаа. Тэр хүн нас барахад хүүхдүүд нь байшин болоод мөнгийг нь энэ тэнцүүхэн хувааж авнаа. За partage гэдэг нь хувааж авах гэсэн үг. Хүүхэд бүр яг адилхан юм авна. Хувааж авна. За la même chose гэдэг нь энэ тэнцүүхэн гэдэг нь энэ яг адилхан зүйл авнаа. За Францын хуулиар бол Франц хууль нь юу гэдэг вэ гэхээр хүүхдүүд ямар нэг хэмжээгээр их бага хэмжээгээр юм хүлээж авах ёстой гэж байна. За тэр хүүхэд эцэг эхтэйгэн дайсагнасан харилцаатай байсан ч гэсэн тэр хүүхдийн тэр хүний нас барагчийн бурхан болоочийн хууль ёсны хүүхэд мөн л бол тэр хүүхдэд юм очноо гэж байна. За тэгээ тэр хүүхэд за ингээд жишээ яваад яг хадуурах гэдэг нь хадуурч явахдаа ингээд хэрэгтэй л мэдээлэл л тээ. За амны уушигны бандан тас хэлчихье. Тэгэхээр une partie doivent гэж байгаа учраас захиран зарцуул заавдгүй хөл авах ёстой. Тэр хүүхэд эхцэгтэйгээ нөгөө холбоо тасраад удсан ч гэсэн эхцэг нь өнгөрч байгаа бол хуулийн хаан хүрээнд
эцгээс өвлөгдөж ямар нэг юм ирэх ёстой. Тэр хүн одоо өөрөө авмааргүй байлаа гэж бодъё. Тэ авмааргүй байгаа бол байсан ч гэсэн тэр асуудлаа хууль ёсны дагуу за би энэ үүнийг хүлээн авах эрхээ тим нийгэмлэгт шилжүүлж байна гэдэг ч юм уу те тэгж хэлэх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр хэлэх ёстой заавалгүй. Тэгээ одоо жишээ нь энэ Мари гэдэг хүн 2 хүүхэдтэй байлаа гэхэд нэгэнтэй нь холбоо тасраад нэгэнтэй нь ойрхон байлаа гэж бодоход нөгөө хүүхэд нь одоо нөгөө ойрхон байсан хүүхэд нь нөгөө холбоо тасардсан нэгийг заавал олох ёстой гэсэн үг байхгүй юу? Олж өгөх ёстой. Одоо тэгээ олохгүй бол яах вэ гэдэг тийм зохицуулалт мэдээж байгаа л бахал та. За юм байна. За тэгээ цааш явъя. Энэ тэгэхээр одоо нас барж байгаа хүн нь хэн нэгэн 3 дахь читгээдэд бүх зүйлээ 100% өгөх ёсгүй, өгч болохгүй гэсэн үг. Үүнийг л одоо нөгөө хууль ёсны өвлөгчийн одоо эрх гэж үзээд байгаамаа гэв. За тэгээд энэ персон хэрвээ хэн нэгэн хүн одоо хэн нэгэн хүн ер нь юм юу гэж бичиж болдог. Гэрээслэл гэж бичиж болдог. За энэ гэрээслэл бол маш чухал бичиг баримт болдог. Францын нутаг дэвсгэр дээр ч байтугай ер нь бол гэрээслэл бичиж үлдээж байгаа хүний энэ бичиг баримт маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тий. За тэгээ үүгээрээ хэн нь юугаа авах вэ гэдгийг ингэж бичиж үлдээдэг. За жишээлбэл өөрийнхөө мөнгөний нэгэн хэсгийг ямар нэг нийгэмлэгт өгч болно. Үүнийгээ тэгэхээр тэр гэрээслэлтэй үлдээх нь байна л та. За хүн одоо юугаар өв хөрөнгөөр хүлээж авч байгаа үед ямар нэгэн хүлээж авч байгаа бол такс төлнө. За үүнийг болохоор өв хөрөнгө хүлээн авч байгаа такс гэж одоо нэрлэж байгаа юм л да. Энэ succession, les droits de succession гэж ямар нэгэн өвлөн авах эрхээ эдэлж байгаа бол үүргээ одоо гүйцэтгээд такс татвар төлнө гэсэн үг. За энэнд нь яг төрсөн хүүхдүүд нь жишээ нь үеэл хаяал гэд ингээд цаашаа явж байгаа бусад 3 дахь 4 дахь эгнээний хүмүүсээсээ бага мөнгө төлдөг. За ингээд хэлсэн үгнүүд нь байна. За үгнүүд ч яг үг хэллэг héritier эр хүйсэн дээр эм хүйсэн дээр өв залхамжлагч байна те. Testament гэдэг бол гэрээслэл, une succession гэдэг нь болохоор өв хөрөнгийн шилжүүлэг. За зөвхөн энэ тексттэй холбоотойгоор өв хөрөнгийн шилжүүлэг гэгдэж байгаа боловч ер нь бол succession гэдэг нь болохоор ингээд цаашаад үргэлжлээд явж байгаа юмыг хэлдэг шүү. За энэ дээр одоо жишээ нь ямар нэг бодлого одоо улс төрийн бодлого байж болно, гэр бүлийн бодлого манай удам сударт ингэдэг тэгдэг гэсэн ийм баримталдаг зарчим байж болно тийм ээ. Зөвхөн энэ gérer un budget гэдэг сэдвийн хүрээнд л өв хөрөнгийн шилжүүлэг гэдгээр ойлгогдож байгаа шүү. Тэрийг анхаараарай. За la réserve héréditaire гэдэг нь болохоор энэ дээр жишээн дээр хэлсэнчлэн нөгөө заавал олгогдох хувь, заавал өгөгдөх ёстой хувийг хэлж байгаа. За дараа нь энэ болохоор өв залгамжлалын татвар гэж. За ийм үг хэллэг байна.